बना लो इस दीन को। ओम पितृमातृचरणभ्यै नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। ओम अखंडमंडलकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। ओम उज्ज्वलगतिमिरनरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। ओम नवद्वीपचन्द्रायभ्यै नवद्वीपचन्द्रायभ्यै नवद्वीपोऽश्वामिभ्यै नमो नमः। ओम गौरसंललकायभ्यै नमो नमः। नित्यानन्द आदि पञ्चतत्त्वगणभ्यै नमो नमः। देवीभ्यै नमो नमः। शचीमातेभ्यै नमो नमः। विष्णुप्रियमातेभ्यै नमो नमः। लक्ष्मीप्रियमातेभ्यै नमो नमः। षड्दशानेभ्यै नमो नमः। चौषड्महान्तजनेभ्यै नमो नमः। ओम अजानूलम्बितभुज कनका वदातौ कलौ संकीर्तनैकः पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरद्विजवरौ युगधर्मपालौ मन्दजगत्प्रियकरौ प्रणमामि शशिनन्दन। ओम सिद्धिबुद्धिदाताय बुद्धिनाथाय रघुनाथाय नमो नमः। तीनाथाय नमो नमः। ओम माता लक्ष्मी देवी नमो नमः। सरस्वती माता नमो नमः। ओम गौराज्यभ्यै नमो नमः। गौरी माताभ्यै नमो नमः। ओम श्री परिवारायभ्यै नमो नमः। ओम सत्यं शिवं ज्ञानविग्रहं शान्तमहेश्वरं नमो नमः। शान्तमहेश्वरं नमो नमः। ओम इंद्रादि पूर्णपूर्णचन्द्रसूर्यग्रह नक्षत्रगणभ्यै नमो नमः। ओम दशदिक्पालगणभ्यै नमो नमः। ओम दर्शनावतिभ्यै नमो नमः। ओम चन्द्रदेवताभ्यै नमो नमः। ओम ऋषि योगी साधु संत महर्षि प्रतिजनभ्यै नमो नमः। ओम यमाकुसुमजैकाश्यकक्षतेन महाकृति जगन्नतारिण सर्वपापग्रह परातस्मिन्दाकरं 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 ओम नमामि नमस्काराय वृन्दावनप्राणनाथाय कृष्णवन्दनजगद्गुरुं। ओम तीर्थनभ्यै नमो नमः। तीर्थराजगणभ्यै नमो नमः। ओम वृन्दावनधुलिकला वृंदावन गोपवशी वृंदावन गोप गोपीजनेभ्यै नमो नमः। ओम रखाल गोप बालकगणेभ्यै नमो नमः। ओम नन्दभवायभ्यै नमो नमः। यशवती माताभ्यै नमो नमः। अष्टसखा अष्टसखीगणभ्यै नमो नमः। ओम भक्ति महारानीभ्यै नमो नमः। ओम तुलसी महारानीभ्यै नमो नमः। ओम अखंडलीला प्रकाशकारिणी देवी कात्यायनी रूपे पूजिता देवी शक्तिभूते तम नमामि। ओम माता जगत्तारिणी वसुधा जन्यथा। ओम माता आद्यशक्ति जननी। ओम माता जगत्तारिणी रूपे माता शक्ति रूपेण जगत्पिता या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण जगत्पिता। नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी रूपेण जगत्पिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण जगत्पिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण जगत्पिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। ओम शिवरात्रि
বস্তুতে বলে তাই হরিব নিতাই গৌর হরিব নিতাই গৌর হরিব আধার দূরে যাবে আধার দূরে যাবে হলো চাঁদের উদয় তোরা দেখে যা দেখে যা তোরা দেখে যা ও ভাই আধার দূরে যাবে আধার দূরে যাবে হলো চাঁদের উদয় আধার দূরে যাবে দূরে যাবে হলো চাঁদের ও ভাই এক চাঁদ নয় দু চাঁদ এলো এক চাঁদ ও ভাই এক চাঁদ নয় দুই চাঁদ এলো নদীর পথে আলো দিব এক চাঁদ নয় দুই চাঁদ আলো দিল নদের পথে পথে অন্ধকার দূর করল এক চাঁদ নয় দুই চাঁদ ও ভাই নিতাই এলো গৌর এলো এক চাঁদ নয় দুই চাঁদ ও ভাই নগরে নগরে দেশে প্রান্তে আধার দূরে দূরে গেল নগর নগরে আমার নিতাই এলো আজ গৌর এলো মন্ত্র নাম দুলাল দুটি বাহু তুলে হরি বলু দুটি বাহু তুলে হরি নমস্কার। অনুষ্ঠান কমিটির পক্ষ থেকে সমস্ত ভক্তবৃন্দের জানাই আন্তরিক পুজো শুভেচ্ছা। গতকাল সন্ধ্যা থেকে সমস্ত ভক্তবৃন্দ অসীম ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছেন। আমাদের প্রোগ্রাম আর হয়তো 5-7 ঘন্টা চলবে। এই সময়টুকু আপনারা আমাদের সহযোগিতা করবেন। আমরা অনুষ্ঠান কমিটির পক্ষ থেকে সমস্ত ভক্তবৃন্দের কাছে সেই আশাটা করি। এখন আমাদের কীর্তনিয়া দীনকেন্দ্র ঠাকুর মহাশয়কে বরণ করে নেবেন আমাদের ঠাকুর মশাই পঞ্চানন চক্রবর্তী মহাশয় উত্তরীয় মাল্য দিয়ে। তার আগে একটা কথা বলি, এই অনুষ্ঠানের জন্য আমাদের দীর্ঘ 1 বছর অপেক্ষা করতে হয়, কিন্তু দীর্ঘ 1 বছর অপেক্ষা করতে গিয়ে দেখা যায় অনেক কিছু ঘটনা ঘটে যায়। এই অনুষ্ঠানের জন্য মেন উদ্যোক্তা যারা ছিলেন
তারা হয়তো আজকের আমাদের মধ্যে অনেকে নেই। আমরা অনুষ্ঠান কমিটির পক্ষ থেকে প্রত্যেকের শান্তির আত্মার শান্তি কামনা করি। সদ্য প্রয়াত হয়েছেন অজিত চন্দ্র গাছি, চন্দ্রকান্ত মণ্ডল, সুদাম মান্না, আমরাও তাদের আত্মার শান্তি কামনা করি। তারা যেন ভালো থাকে, সুস্থ থাকে, পরে জন্মে। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। আর গানটা করতে দিন, গানের মাঝখানে কেউ ব্যাঘাত ঘটাবেন না। प्रेम से पिताई गौर हरि बोल, पिताई गौर हरि। कल्पतरुभश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ नमः धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्यं धर्मान् वक्ष्ये सनातनम्। ॐ सर्वभक्तमण्डलीगणेभ्यो नमो नमः। মাননীয় সুধী দর্শক মণ্ডলী ও ভক্তমণ্ডলী, আপনাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, আমাদের এই ছোট্ট জায়গায় আপনাদের পদধূলি পড়েছে। আপনারা এসেছেন অনেক দূর থেকে, আমরা হয়তো আপনাদের ঠিক জায়গা দিতে পারছি না। যারা পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন, যারা বাগানে দাঁড়িয়ে আছেন, যারা খালপাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনারা সবাই দাঁড়িয়ে থাকবেন সাবধানে। আপনাদেরকে নিজেদের খেয়াল রাখবেন, আপনাদের নিজেদের দায়িত্ব আপনারা নিজেরা রাখবেন। আমাদের অনুষ্ঠান এখনই শুরু করছি। হরে কৃষ্ণ, জয় নিতাই, জয় গৌর। प्रेम से ঠাকুরজি যদি কাউকে বড় করতে চায় আর সাধারণ মানুষ যদি তার পা ধরে নিচে নামাতে চায় তো পারবে না, কারণ ঠাকুরজি তাকে উঁচুতে ওঠাতে চাচ্ছে। তাকে টেনে নামানো সাধারণের কাজ নয়। তার জীবন্ত জাজ্জল্য প্রমাণকে সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি। ঠাকুরজির অসীম কৃপা আমার উপরে আছে। জোর করে আমাকে টেনে নিচে নামানো যাবে না। আপনারা যারা দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন, আজকের কীর্তন শুনতে ছুটে এসেছেন, সবাই যে আমার ভালোবাসে তা নয়। কিছু কিছু আছে তারা প্যাঁচ খেলার জন্য এসছে, আর যে কটা প্যাঁচ খেলার জন্য এসেছে ওরা ধর্মের ধও জানে না। শুধু কিছু মানুষের কথা শুনে এই পাগল কটা ছোটাছুটি করছে, ওরা আর কেউ নয়, আমাদেরই সমাজের মানুষ। চমৎকার দেখবেন, চমৎকার দেখুন। চমৎকার হচ্ছে স্বাধীনতা সংগ্রামের পর সেই ইংরেজদের আমল থেকে নিয়ে আর এখন পর্যন্ত বলতে পারেন ভারতবর্ষের সবথেকে শিক্ষিতা মহিলার নাম কি? মেয়ে ছেলে সব থেকে বেশি শিক্ষিতা, সেটা আর কেউ নয়, সাবিত্রীবাই ফুলে। এইসব ইতিহাসগুলো আমাদের পড়ানো হয় না, কারণ এই ইতিহাস যদি আমাদের পড়ানো হয় তাহলে যে মিথ্যে ইতিহাস আমাদের স্কুল কলেজে সিলেবাসে পড়ানো হয় ওইগুলো আমরা জানবো কি করে? কে সাবিত্রীবাই ফুলে? জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে
যিনি আমাদের সমাজের মানুষকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। দাদা আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। একটি বাচ্চা এখানে আছে, কৌস্তব চ্যাটার্জি, ওনার ঠাকুমার কাছে আছেন, ওনার বাবা মা এখানে দাঁড়িয়ে আছে। বাচ্চাটি অনেকক্ষণ এসছে, ওখানে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ। আমি আপনাদের কাছে করজোড়ে ক্ষমা চাই। প্রেম সে আর 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 ডিস্টার্ব করবে না, কেমন? ডিস্টার্ব করলে মুশকিল হবে। আমাদের দেশের ইতিহাসকে মাটির নিচে দাবিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিছু কিছু মানুষ তারা আমার ভিডিওর কমেন্ট বক্সের নিচে গিয়ে কমেন্ট করছে, খুব পাকামো, বেশি পাকা হয়েছে। সত্যি বলছি, আমি পাকিনি, আমি ডাঁসা আছি। যদি পাকতাম তো খসে পড়ে যেতাম। ডাঁসা আছি তাই এখনো গাছে টিকে আছি। যদি কেউ পাকা থাকে, চেষ্টা করে তাকে আর গাছের সঙ্গে জুড়ে রাখা যাবে না, ও আপনি আপ পড়ে যাবে। তার মানে আমি এখনো পাকিনি। অনেকে আমায় বলছে এতগুলো কীর্তনীয় আছে, কেউ বলে না। তুমি বলছো কেন? কোথায় সেই কীর্তনীয়রা যারা হাজার হাজার বছর ধরে মহাপ্রভু মিলিয়ে গেল কি হত্যা হলো, কারোর বলার ছাড়ি ছিল না? আজকের ইন্টারনেট খুলে রেখে নিন, দীনকৃষ্ণ ঠাকুর একমাত্র কীর্তনীয় যে মহাপ্রভুর ঘুমিয়ে থাকা মাটির থেকে টেনে তুলে বের করে দিয়েছে। যে মহাপ্রভু মিলিয়ে যায়নি, মহাপ্রভুকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে মহাপ্রভুকে এরা কৃষ্ণ বানিয়ে দিয়ে আজকের বিজনেস করছে, ওই মহাপ্রভু কোনো সময় কৃষ্ণ ছিল না। তিনি আর 5টা মানুষের মতো মানুষ ছিলেন। তিনি কি চেয়েছিলেন? তিনি চেয়েছিলেন আমার সমাজ থেকে জাতপাত শেষ হয়ে যাক, একটাই সাম্রাজ্য তৈরি হোক, সেটা মানুষ সাম্রাজ্য। আমরা সবাই মানুষ, কিন্তু কিছু জোচ্চোরের দলেরা তারা দেখলো মানুষ যদি সব সমান হয়ে যায়, তাহলে আমরা প্রণামী পাবো কি করে? আমাদের পা ধুইয়ে দেবে কারা? আমরা কাদের বাড়ি বস্তা নিয়ে যাব, চাল ডাল টাকা তুলব? এর জন্যে মানুষকে সমান হতে দেওয়া যাবে না। চলে যাবেন গম্ভীরায়, উড়িষ্যায়। গম্ভীরার দেয়ালে কাঁধ পাতবেন, আজও পর্যন্ত মহাপ্রভুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পাবেন। একটা মানুষ বন্ধ ঘরের ভিতরে ছটফট করে কেঁদেছে কাদের জন্য? আমাদের মতো মানুষের জন্য, যাদের রাস্তায় বেরোনোর অধিকার নেই। কৃষ্ণ নাম করা তো দূরের কথা, এক পথে উচ্চ বর্ণের সঙ্গে আপনি চলতে পারবেন না। আমাদের স্বাধীনতার জন্য সেই মানুষটা বুক ভাসিয়ে দিল, মা ছেড়ে দিল, বউ ছেড়ে দিল, সংসার ছেড়ে দিল। আর এই ঠকবাজ জোচ্চোরের দলেরা নিমাই সন্ন্যাসের নাম করে তাকে রাত্রে নাকি বউ ছেড়ে পালিয়ে গেছে, এই গল্প নগরে নগরে শোনাচ্ছে। পাখি নাকি পাখি হয়ে বলেছে মা ঘুমাচ্ছিল, স্বপ্নাদেশ করছে মা আমি যাই, মা আমি যাই। ঘুম ভরে নাকি নিমাইয়ের মা বলেছে তুই যা। এটা সত্যি কথা নয় ভাই, এই জোচ্চোরদের বানানো মিথ্যে কথা। নিমাই সন্ন্যাস নিতে চাইনি, নিমাইয়ের মা নিমাইকে সন্ন্যাস নিতে বাধ্য করেছে, বাবা পালিয়ে যা, তা না হলে এরা তোকে বাঁচাবে না, এরা তোকে মেরে ফেলবে। কে মারবে? কাওড়া, মুচি, বাগদি, হাড়ি, তেলি, কলু, কামার, এরা মারবে? এরা নবদ্বীপের ওই উচ্চবর্ণের সমাজ তোকে মেরে ফেলবে। এটা আমার কথা নয়, গ্রন্থের কথা। পড়ে নেবেন, হিস্ট্রি অফ নদিয়া, হিস্ট্রি অফ ওড়িশা। মহাপ্রভুর বিরোধ সব থেকে কারা করেছিল?
কোনো নির্যাত না। জাতের নামে বজ্জাতি, সব যারা বজ্জাতি করতো তারাই মহাপ্রভুকে এক ঘুরে কারা করে দিয়েছিল, নির্যাতে না। না, উচ্চবর্ণ মহাপ্রভুর সমাজের মানুষরা। এইসব ইতিহাসকে তুলে ধরা হয় না কেন? তুলে ধরলে আজকের যারা মহাপ্রভুকে নিয়ে বিজনেস চালাচ্ছে, এদের বাপ ঠাকুর দ্বারা তো তখন মহাপ্রভুকে মারতে চেয়েছিল। কেন মারতে চেয়েছিল? মহাপ্রভু তার বাড়ির অনুষ্ঠানে সবাইকে একসঙ্গে নিমন্ত্রণ করেছে, এই তার অপরাধ। কিছু বদমাইশ নামধারী ব্রাহ্মণ তারা বলল আমরা নির্যাতের সঙ্গে বসে খাবো, আমরা উঁচু যা, তাহলে কি আমাদের কোনো দাম থাকবে? থাকবে না, আমরা আলাদা হয়ে থাকবো, আলাদা হয়ে খাবো। এক ঘুরে করে দিল নিমাইকে। সমাজ ব্যবস্থা। আপনি সত্য কথা বলবেন, সৎ পথে চলবেন, ব্রাহ্মণেরা আপনার বিরোধ করবে না। বিরোধ কারা করবে? আজকে হরিবাসরে যারা এসছে আমাকে ধরার জন্য, খোঁজ নিয়ে দেখুন, এরা কেউ ব্রাহ্মণের ছেলে না, সব আপনাদের ঘরের ছেলে। নস্কর, মণ্ডল, হালদার, সর্দার, দাস, এরা সামনে দাঁড় করান, শাস্ত্রের একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করব, একটা শ্লোক জিজ্ঞাসা করব, ও বলবে আমি জানি না। কিন্তু ও ছুটে এসছে কেন? কিছু চতুর বুদ্ধিমান মানুষ ওর মাথাটা খেয়েছে, তাই ও আমার উপরে রাগ করে ছুটে এসছে। দীনকৃষ্ণ ঠাকুর ভুলভাল বলছে। বলো তো ভাই, দীনকৃষ্ণ ঠাকুর যদি ভুলভাল বলবে? ধর্মগুরুরা আছে, বড় বড় ধর্মগুরুরা আছে, বড় বড় সংস্থান আছে, তারা কেউ দীনকৃষ্ণ ঠাকুরের নামে কেস করছে না কেন? কেন দীনকৃষ্ণ ঠাকুর খোলা সারের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে আর মাটিতে দাঁড়িয়ে কীর্তন করছে? কেন একটা এফআইআর তার বিরুদ্ধে করা হচ্ছে না যে দীনকৃষ্ণ ঠাকুর ভুলভাল কথা বলছে? কারণ ওরা জানে দীনকৃষ্ণ ঠাকুর একটাও ভুল বলেনি। কেসের দিকে গেলে যে কষবে সে ফাঁসবে, এর জন্য কেউ আমার নামে কেস করছে না। কাদের এগিয়ে দিচ্ছে? আমার ঘরের ছেলে মেয়েগুলোকে এগিয়ে দিচ্ছে, তোমাকে দিয়ে তোমার জব্দ করব। আমি বলছি ভাই, তোমরা যারা মনে করো যে আমি মিথ্যে কথা বলছি, প্রথম রাগ আমার উপরে অনেক মানুষের। কৃষ্ণকে আমি অসুর বলেছি, ডিসকাশন করছি, মন দিয়ে শুনবেন। কৃষ্ণকে আমি অসুর বলিনি। কে বলছে? ঋগ্বেদ অষ্টম মণ্ডল, দশম মণ্ডল, প্রথম মণ্ডল খুলে দেখে নেবেন। ঋগ্বেদ বলছে কৃষ্ণ অসুর। তাহলে এই ঋগ্বেদটা এখনো পর্যন্ত মার্কেটে আছে কেন? যেখানে কৃষ্ণকে অসুর বলা হলো, যে কৃষ্ণকে অসুর বলছে তার বিরোধ করা হচ্ছে, কিন্তু যে বইয়ে লেখা আছে কৃষ্ণ অসুর, সেই বইয়ের বিরোধ করা হচ্ছে না কেন? কিছু মানুষ বলছে ওসবগুলো তো মুসলমানদের লেখা, হিন্দুদের লেখা নয়। তাহলে মুসলমানদের লেখা যখন হলো, আমাদের আচার্যরা, ধর্মগুরুরা তারা আইন করে এইসব মুসলমানদের লেখা গ্রন্থগুলো সমাজ থেকে তুলে দিচ্ছে না কেন? তুলে দেওয়ার দরকার ভাই। এবার প্রশ্ন, দীনকৃষ্ণ ঠাকুর চাচ্ছে কি? প্রথম রাগের কারণ, কৃষ্ণকে আমি অসুর বলেছি, আমি বলিনি, ঋগ্বেদ বলেছে। দ্বিতীয়টা, মা সরস্বতীকে আমি নিন্দা করেছি। আমি দীনকৃষ্ণ ঠাকুর কথা দিচ্ছি, যদি শ্লোকের ভুল অর্থ বলে থাকি জীবনে আর কীর্তন করব না। দীনকৃষ্ণ ঠাকুর আজকে স্টেজে দাঁড়িয়ে কথা দিচ্ছে, সরস্বতীর ধ্যান মন্ত্র আর সরস্বতীর প্রণাম মন্ত্র কুচো যুগ শোভিত মুক্তার হারে। কুচো শব্দের অর্থ কি? স্তন। স্তন যুগ শোভিত মুক্তার হারে, এটা হচ্ছে প্রণাম মন্ত্র। আর ধ্যান মন্ত্র কি? মা স্তন ভারে ঝুঁকে পড়েছেন। বলুন, এই নোংরা নোংরা মন্ত্রগুলো আপনাদের ঘরের ছেলে মেয়েদের দিয়ে এখনো পর্যন্ত বলানো হচ্ছে। আমরা না হয় অর্থ জানি না, এরা তো অর্থ জানে। তাহলে এরা এইগুলো বলাচ্ছে কেন? এক বাক্যে বলবেন, এই নোংরা মন্ত্র আমাদের সনাতন ধর্মে থাকা দরকার কি দরকার না? আসুন না আমরা সবাই মিলে ভালোগুলো রেখে আর নোংরাগুলো তুলে দিই। যেগুলো নোংরা এগুলো আমাদের ধর্মে থাকবে কেন? যদি মনে করেন নোংরা রাখবেন, আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার,
কিন্তু মানুষ সচেতন হয়েছে, তারা তাদের ধর্মের ভিতরে নোংরা চায় না। আমরা কেউ চাইব না আমাদের ধর্মের ভিতরে নোংরা থাক। দীনকৃষ্ণ ঠাকুর চাচ্ছে কি, আর তার উদ্দেশ্য কি? দীনকৃষ্ণ ঠাকুরের উদ্দেশ্য, আমার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামে যতগুলো ধর্মগ্রন্থ ভগবানের গায়ে কালি লাগিয়েছে, সেই ধর্মগ্রন্থগুলো আমাদের বাড়ির থেকে টেনে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া। যে এইসব ধর্মগ্রন্থগুলো আমরা আমাদের বাড়িতে রাখবো না, কারণ এইসব ধর্মগ্রন্থগুলো ভগবানের নামে কলঙ্ক দিচ্ছে। এবার আপনারা আমাদের নিয়ে আসেন কেন? আপনারা বই পড়েন না, আমরা বই পড়ি, যাতে আমরা আপনাদের জানাতে পারবো। আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন যে বাবা, ধর্মগ্রন্থে ভগবানের নামে কলঙ্ক দেওয়া হয়েছে, পড়ে নেবেন মৎস্য পুরাণ, একটু জোরে বলতে লাগবে, পড়ে নেবেন মৎস্য পুরাণ। সেখানে বলা হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলা সমাপ্তির পর তার ঘরের বউদের কি হয়েছে জানেন কি কেউ? অনেকে বলে স্বর্গে চলে গেছে, স্বর্গে চলে যায়নি। মৎস্য পুরাণ পড়বেন, মৎস্য পুরাণে স্পষ্ট লেখা আছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শরীর ত্যাগ করার পরে তার ঘরের বউগুলো, বৌমাগুলো, মেয়েদের তুলে নিয়ে চলে যায় আশেপাশে রাজারা। তারা নিয়ে গিয়ে রাখে কোথায়? তাদের বাগান বাড়িতে। আচরণ কি করে? একটা পতিতা, একটা নোংরা মেয়ের সঙ্গে যেমন আচরণ করে, শুধু শারীরিক সম্ভোগ করার জন্যে তাদেরকে নিয়ে বাগান বাড়িতে রেখে দেয়। এটা দীনকৃষ্ণ ঠাকুর বলছে না। কোথায় লেখা আছে? মৎস্য পুরাণে লেখা আছে। এরা যখন বহু বৎসর ধরে এই রকম নোংরা কাজ করতে করতে কান্নাকাটি করছে, একদিন ঘুরতে ঘুরতে দাল্য ঋষির সঙ্গে দেখা হয়েছে। মন দিয়ে শুনবেন কথাগুলো। দাল্য ঋষির সঙ্গে দেখা হয়েছে। কাদের? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রীদের দেখা হয়েছে। তারা কাঁদছে, দাল্য ঋষি, আমরা তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঘরে রমণীগণ, আমাদেরকে পতিতা বানিয়ে এরা বাগান বাড়িতে রেখে আমাদের শরীরকে নুচে খাচ্ছে, আমাদেরকে মুক্তি দাও, রাস্তা দেখাও, এই নোংরা পথ থেকে বের করো। কৃষ্ণকে তো তোমরা ভগবান বলে পূজা করতে, তাহলে আমাদের কপালে এত দুঃখ কেন? দাল্য ঋষি বিধান দিলেন। কি বিধান দিলেন? অনঙ্গ ব্রত। ব্রতের নাম কি? এই যে মায়ের আপনারা বারব্রত করেন না? করেন তো? বারব্রত মানে কি আপনাদের জানা নেই? যদি জিজ্ঞাসা করি মানে কি বলুন, পারবেন না। সকলে করে তাই করছেন। দাল্য ঋষি বিধান দিচ্ছে অনঙ্গ ব্রত করো, অনঙ্গ দান ব্রত। কি এই অনঙ্গ দান ব্রত? পক্ষান্তর কিছুদিন তোমরা অনাহারে থাকবে, সময়টা 3 মাস পর্যন্ত। এইবার ওই 3 মাস এই ব্রত করে তারপরে তোমাদের বাড়িতে যখন কোনো অতিথি ব্রাহ্মণ আসবে তাকে যত্ন করে খাওয়াবে, দান দেবে। আর এই ব্রত শেষ হয়ে গেলে ওই ব্রাহ্মণ যখন তোমাদের বাড়িতে আসবে, যেটা তোমরা এই রাজার সঙ্গে করছো সেইটা সারা রাত ওই ব্রাহ্মণের সঙ্গে করবে। বলুন, এটা ধর্মগ্রন্থ হতে পারে? এটা আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ হতে পারে? সেই জায়গায় এই শাস্ত্রগ্রন্থগুলো বলুন আমাদের সমাজে থাকার দরকার। দীনকৃষ্ণ ঠাকুর কি করছে? গ্রামে গিয়ে, আপনার বাড়ি গিয়ে চিল্লে চিল্লে আপনাদের মঙ্গলের জন্য বলছে এ ধর্মগ্রন্থগুলো আমাদের নয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গায়ে কলঙ্ক লাগানোর জন্যে, তার পরিবারের মান সম্মান ইজ্জত ধুলোতে মিশিয়ে দেওয়ার জন্যে এই সব বইগুলো লেখা হয়েছে। দীনকৃষ্ণ ঠাকুর নিষ্কলঙ্ক ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন, এই তার মূল উদ্দেশ্য। আর আপনারা যদি বলেন হ্যাঁ আমাদের ভগবানের এরকম হয়েছে, থাক, আমাদের আপত্তি নেই, রাখবেন, আমি তো শুধু বলতে পারি। পরিবর্তন করতে গেলে আপনাদের সকল আর এগিয়ে আসতে হবে, হাত বাড়াতে হবে যে হ্যাঁ আমাদের ধর্মগ্রন্থের নামে যেন কোনো নোংরা কলঙ্ক না থাকে। নবীজি এক মেয়েকে বিয়ে করেছেন, তার 7 বছর বয়স। কিছু মানুষ ক্রিটিসাইজ করছে নবীজি বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে করেছে। রামায়ণ করেছেন, রাম যখন সীতাকে বিয়ে করে সীতার ক বছর বয়স? 7 বছর বয়স।
আমরা অন্যের ভুলটা ধরতে যাই, কিন্তু নিজের ধর্মগ্রন্থের দিকে কেউ একবার তাকাই না। অনেকে আমায় বলে, দীনকৃষ্ণ ঠাকুর মুসলমানদের নিয়ে বলো না, দেখবে তোমার অবস্থা কি হয়। কেন ভাই আমি বলতে যাব? আমার ধর্মে যে নোংরা, সেই নোংরা আমি পরিষ্কার করে পাচ্ছি না। অন্যের ধর্ম, যাদের ধর্ম তাদের নোংরা থাকলে তারা বলবে, ও দায়িত্বটা তার। যার বাড়িতে আপনার নিজের উঠোনে যদি নোংরা ভর্তি হয়ে থাকে, আপনি কি করবেন? নিজের উঠোনটা আগে পরিষ্কার করবেন না অন্যের ঘর গিয়ে পরিষ্কার করবেন? আপনার চরকাটা ক্যাচকচ করে আওয়াজ হচ্ছে, আপনি নিজের চরকায় তেল দেবেন না অন্যজনের চরকায় তেল দেবেন? আমার ধর্ম পরিষ্কার করে নি, আমার ধর্ম পরিষ্কার করব। সময় পেলে আমি অন্যের ধর্মকে পরিষ্কার করার চেষ্টা করব। কেই মহাপ্রভু আমার মতো, আমাদের মতো তিনিও চিল্লেছেন, তাই তার রাতরাত বাড়ি ছাড়া লেগেছে। বাড়িতে থাকলে তাকে মেরে দেবে। তিনি নগরে নগরে ঘুরে ঘুরে কি করতে চেয়েছেন? একজন সঙ্গী পেয়েছে, সেই সঙ্গীটার নাম কি? দাদা নিতাই। এই নিতাইকে কিন্তু এরা ব্রাহ্মণ বানিয়ে দিয়েছে। কে? নিতাইয়ের ইতিহাস পাল্টে দিয়ে বলা হয়েছে, এই নিতাই তো দাপর যুগের বলরাম, ত্রেতা যুগের লক্ষণ। এ যুগে সেই বিশ্বরূপ হারিয়ে যাওয়া ভাই অবধূত সন্ন্যাসী হয়ে এসেছে। না ভাই, নিতাই কোনো গৌরের ভাই নয়, হারিয়ে যাওয়া ভাই নয়। নিতাইয়ের পরিচয় পেয়ে নিতাইকে খুঁজে বের করেছিলেন মহাপ্রভু, যে এই যুদ্ধ আমার একার দ্বারা সম্ভব না, নিতাইয়ের সহযোগিতা দরকার। তাই দাদা নিতাই আর দাদা গৌর দুটো এক হয়ে, যেখানে আপনি তপস্যা করতে পারবেন না, ধ্যান করতে পারবেন না, মন্দিরে যেতে পারবেন না, ঠাকুর পূজা করার অধিকার আপনার নেই, সেখানে দু ভাই মিলে করলে কি বললো? মন্দিরে যাওয়া লাগবে না, ঘরের দরজা বন্ধ করে নাও, জানলা বন্ধ করে নাও, ঘরে বসে ভজন করো। ভজন তিন জায়গায় হয়, মনে, বনে আর ঘরের কোণে। একটা ঘর তিনি নির্ণয় করলেন, সেই ঘরটার নাম কি? সেই ঘরটার নাম হলো শিবাস অঙ্গন। শিবাস অঙ্গনের ভিতরে মানুষজন ঢুকিয়ে নিয়ে দরজা জানলা বন্ধ করে দিতেন, দিয়ে ঘরের ভিতরে বসতেন মহাপ্রভু। দুটো অঙ্গ ছিল, একটা অন্তরঙ্গ আর একটা বহিরঙ্গ। বহিরঙ্গে করতেন প্রভু নাম সংকীর্তন, আর ঘরের ভিতরে অন্তরঙ্গ নিয়ে করতেন রস আস্বাদন। কি সেই রস আস্বাদন? তিনি দিতে চেয়েছেন মানুষকে ব্রহ্মজ্ঞান। ভাই, এই যে তোমাদের বিধান দেওয়া হচ্ছে, তুমি কষ্ট সৃষ্ট করে কিছু টাকা কামিয়েছো, টাকা কামানোর পরে তুমি একটা বাড়ি ঘরদর করবে, তুমি বাড়ি ঘরদর করতে পারবে না। ঈশান কোণে যেখানে ভিত দেবে, ঈশান কোণের দিকে গাড্ডা খুলে একজনকে টাকা লাগবে, ও এসে গর্তের ভিতরে বসে ঘট পূজা করবে। কেন? আপনার ঘরের দোষ কাটাচ্ছে, আপনার মাল খসছে, আপনি বুঝতে পারছেন না। ঘরের দোষ কাটাচ্ছে, ওখানে ঘর টট দিয়ে মাটি চাপা দিয়ে চলে যাচ্ছে, আপনার ঘরে আর কোনো দোষ হবে না। বলুন তো, আজ পর্যন্ত যারা ভিত পূজা করিয়েছেন ঘরে কেচাকিচি হচ্ছে না? খালি দোষ কেটেছে না দোষ আছে? মহাপ্রভু বললে কিচ্ছু করা লাগবে না, একটাই উপায়। গৃহপ্রবেশ করতে যাবেন, বললে এদের ডেকে হোমযজ্ঞ করানো লাগবে। মহাপ্রভু বললে কিচ্ছু করানো লাগবে, একটাই কাজ করো, করো হরি নাম, করো হরি নাম, করো হরি নাম, করো হরি, করো হরি নাম, 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 করো হরি, করো হরি নাম, করো হরি নাম, করো হরি নাম, করো হরি। হরি নামের গুণে রে ভাই, কৃষ্ণ নামের গুণে, যত দোষ আছে ঘরে যাবে শুনে শুনে দূরে। হরি নামের গুণে রে ভাই, কৃষ্ণ নামের গুণে, যত দোষ ঘরে যাবে ঘুরে। হরি নামের গুণে রে ভাই, কৃষ্ণ নামের গুণে, যত দোষ ঘরে আছে যাবে শুনে শুনে। হরি নামের গুণে রে ভাই, কৃষ্ণ নামের গুণে, যত দোষ ঘরে আছে যাবে শুনে শুনে।
কর হরি নাম কর হরি ভাই বদন ভরে বলো বলো কর হরি নাম কর হরি বদন ভরে বলো বলো কর হরি নাম কর হরি প্রেমানন্দে বলো বলো বদন ভরে কর হরি প্রেমানন্দে বলো বলো বদন ভরে কর হরি একবারে হরি নামে যত পাপ হবে যত পাপ হবে একবার হরি নামে যত পাপ হবে যত পাপ হবে একবার হরি নামে যত পাপ হবে যত পাপ হবে একবার হরি নামে যত পাপ হবে যত পাপ হবে পাপীর সাধ্য নাই তত পাপ করে ভাই রে তত পাপ করে পাপীর সাধ্য নাই তত পাপ করে পাপীর সাধ্য নেই তত পাপ করে ভাই রে তত পাপ পাপীর সাধ্য নাই তত পাপ করে ভাই তত পাপ তাই একবার হরি হরি বলো হরি হরি বলো একবার হরি হরি বলো একবার হরি হরি বলো একবার বাহু তুলে চাঁদ বদনে একবার হরি হরি বলো বাহু তুলে চাঁদ বদনে একবার হরি হরি বলো বাহু তুলে চাঁদ বদনে হরি হরি বলো একবার হরি বলো একবার হরি বলো রাগ হলো কাদের যারা ভিত পূজা করছিল যারা ঘর পূজা করছিল যারা ষষ্ঠী পূজা করছিল যারা শান্তি সত্যয়ন করছিল এরা দেখলো আমাদের এই করে আমাদের সংসার করে চলে কিন্তু এই নিমাই এ বলছে এসব করা লাগবে না হরিনাম করলেই হয়ে যায় বন্ধ করো বন্ধ করো হরিনাম ভিত পূজা করা লাগবে না গৃহপ্রবেশ করা লাগবে না কোনো পূজা করা লাগবে না হরিনাম করো সব কৃষ্ণ নামেই মুক্তি হয়ে যাবে চমৎকার বিষয় দেখুন কারা কাদের বাধা লাগলো পড়লো কথা সবার মাঝে এরা বিরোধ করলো কার কাছে চাঁদ কাজীর কাছে নদিয়ার শাসন ক্ষমতায় ছিলেন চাঁদ কাজী মলয় চাঁদ কাজী কাজী সাহেব এই নিমায়ের হরিনাম যদি বন্ধ না করো সিংহাসন কিন্তু নিমাই নিয়ে নেবে ওই শশীর বেটা দল তৈরি করছে এরা কাজী সাহেবের কাছে শোনাচ্ছে এক এরা বলছে না যে নিমাই আমাদের বিজনেস বন্ধ করে দিয়েছে ওকে বলছে কাজী সাহেবকে বলছে কি করছো কাজী সাহেবকে বলছে যে তুমি এই হরিনাম বন্ধ করো তা নাহলে তোমার সিংহাসন বেশি দিন থাকবে না আমার উপরে যে ঘটনাটা ঘটেছে ঠিক একই চক্রান্ত কারা ঘটিয়েছে একটু মন দিয়ে শুনবেন কিছু কীর্তনিয়া কিছু ইউটিউবার আর কিছু পৈতেধারী নামধারী বদময়েশ ব্রাহ্মণ মিলে 3 মাস ধরে আমার বাড়ির আশেপাশে মানুষের কানে এরা দিয়েছে যে আমি নাকি মেয়ে ব্যবসা করি ভালো করে মন দিয়ে শুনবেন আমার পুরো জয়নগরের পরিবেশকে ওরা বিষাক্ত করে তুলেছে এরাই হচ্ছে বৈষ্ণব এরাই হচ্ছে সাধু এবার বলুন কোনো মানুষের কানে কেউ যদি তুলে দেয় এই মানুষটা ঠিক না এর চরিত্র খারাপ ওর যদি খারাপ নাও হয় তবু আপনি খারাপ ভাববেন আমার কাছে লাখো মানুষ আসে দেখা করতে যে বাবা একটু চোখের দেখা দেখবো যখন আমার বাড়িতে মানুষ আসে তখন আমার আশেপাশের মানুষ ভাবছে তাহলে মনে হয় এ ব্যবসা করলে করতে পারে এদেরকে বিষিয়ে তুলেছে তোলানোর পরে এবার কাদের বিষিয়ে তুলেছে দেশ বিদেশ থেকে যারা আমার কীর্তন শুনে কিছু ইউটিউবার তাদেরকে বিষিয়ে তুলেছে যে উনি দীনকৃষ্ণ ঠাকুর নয় ওনার নাম সূর্যপদ নস্কর ওনার চোখে দ্বারা একটা কাটা দাগ আছে উনি পকেটমারি করত উনি কারোর বউকে নিয়ে
চলে গেছিল উত্তরাখণ্ড। বলুন তো, কারোর কানে যদি শুনিয়ে দেওয়া হয় তাহলে 10 জন মানুষ খারাপ বলুক না বলুক, একজন তো বলবে। ভক্তদের মাঝখানে একটা পরিস্থিতি, খারাপ পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে কি আমি কারোর বউকে নিয়ে চলে গেছি। ভাই, যার বউকে নিয়ে চলে গেছি তার কাছে যদি মোবাইলটা ভিডিও করো যে ভাই তোমার বউকে নিয়ে গেছিল, ও তো বলবে হ্যাঁ নিয়ে গেছিল। সেরকম কেউ বলেছে কি? বলেনি। কোন বাজারে আমি পকেটমারি করতাম সেরকম কোনো বাজারের নাম বলেছে? বলেনি। কিন্তু কিছু মানুষ বলছে হ্যাঁ পকেটমারি করতো। কেন? কারণ ইউটিউবে একজন বলেছে তাই, কেউ বিচার করেনি। তেমনি মহাপ্রভুর নামে কানে বিষ দেওয়া হচ্ছে কাকে? মলয় চাঁদ কাজীকে। রাজাকে যদি বলা হয় তোমার গদি থাকবে না, তো রাজা কি করবে? গদি বাঁচানোর চিন্তা করবে। জিজ্ঞাসা করলো তাহলে উপায়? বললো দলে দলে ঘুরতে দিলে হবে না, দলটাকে ভেঙে দাও, দলটাকে ভেঙে চুরমার করে দাও, একসঙ্গে হরিনাম করতে দিও না, খোলকর্তালগুলো ভেঙে দাও। নির্দেশ করলেন, আদেশ করলেন কে? চাঁদ কাজী। আমার শাসনকালে নদিয়া নবদ্বীপে কোনো খোলকর্তাল বাজবে না, কোনো হরিনাম হবে না। নিমাই চিন্তা করছে আমরা ভগবানের নাম করছি, চাঁদ কাজী বাধা দিল কেন? এই বাধাকে, বিপত্তিকে পেরোতে গেলে কি করতে হবে? সংগঠন, দল তৈরি করতে হবে। নিমাই দল তৈরি করলো। নগর নগর থেকে, এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্য থেকে মানুষদের খবর দিয়ে ডাকলো। তারা রাতোরাত নিমাইয়ের বাড়িতে চলে এলো। রাতোরাত নিমাইয়ের বাড়িতে চলে এলো, শিবা সঙ্গনে চলে এলো। এক হয়ে মশালে আগুন লাগিয়ে তারা চললো চাঁদ কাজীর বাড়ির দিকে। যখন হাজার হাজার মানুষ ঘিরে নিয়েছে চাঁদ কাজীর বাড়ি, ভিতর থেকে প্রহরীরা খবর দিল নবাবজাদা আপনার বাড়ি ঘিরে নিয়েছে। জানলা থেকে তাকিয়ে দেখছে চাঁদ কাজী, ঝরোকা থেকে। কারা এরা? দরজা খুলো না। কিন্তু হায়, হাজারো মানুষের ধাক্কা কয়েকজন কি আটকাতে পারে? পারে না। আবার যাচ্ছিস ধাক্কা ধাক্কি করে মূল গেটটা, দরজাটা খুলে ফেললো। ঢুকেছে ভিতরে। এরা বলছে হরিবল, হরিবল, হরিবল। সেদিন ভয়ে প্রহরীরা লুঙ্গি পরেছিল, কাঁচা মেরে নিল। ভালো করে খেয়াল করবেন, কারণ নিজে বাঁচলে বাপের না। লুঙ্গিটা কাঁচা দিয়েছে, দাড়িটা এক হাতে চাপা দিয়েছে।